أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian online ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tak terasa, kita baru saja melewati momen berharga Idul Adha, di mana kita memperingati kisah penuh keikhlasan dan ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga semangat pengorbanan dan ketakwaan tersebut tetap membara dalam hati kita dan menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita manfaatkan waktu untuk menambah ilmu dan memperkuat iman melalui kajian Akhwat Bergerak dengan tema Bergerak Siapkan Generasi Islam Masa Depan. Kami berharap kajian ini dapat memberikan manfaat yang besar dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk seluruh akhwat TV lain yang telah bergabung dan juga men-share info kajian hari ini, saya ucapkan jazakumullah khair. Semoga selalu dirahmati Allah dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon izin mengingatkan kepada seluruh jamaah, diharapkan memakai pakaian sesuai syariat selama kajian berlangsung. Dan sebagai pembuka kajian hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Bunda Siska yang merupakan koordinator dari Akhwat Bergerak Sukabumi. Untuk Bunda Siska, saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم
Al-Quran. Afwan, Bunda boleh sekalian untuk dibacakan artinya. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran untuk Bunda Siska. Semoga ayat-ayat suci yang kita dengar hari ini memberikan cahaya dan keberkahan dalam hidup kita, dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu perkenalan profil dari Akhwat Bergerak Indonesia, yang merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma sebagai inisiator dan diluncurkan oleh Khadijati Foundation sebagai sebuah gerakan keakhwatan yang bergerak bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam dalam bingkai menguatkan ukhuwah. Dimulai dengan kota Jakarta, saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia, bergerak dengan berbagai programnya, dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan Khadijati Foundation sendiri merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya membutuhkan. Salah satu fokus program Khadijati adalah terus peduli dan mendukung Muslim Palestina yang berjuang menghadapi penjajahan kaum Zionis dengan keutamaan mempertahankan tanah suci Masjidil Aqsa. Khadijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, juga seorang penulis Islami yang produktif. Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, SOS MH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijatifoundationindonesia, @peggy_melati_sukma_khadijah, atau di Khadijati Network lainnya yang bisa jamaah lihat di layar Zoom ini. Salah satunya itu ada Akhwat Bergerak Indonesia, MT Khadijati Salihah, dan Khadijati Charity Store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Bagi jamaah yang ingin melihat tayangan-tayangan ulang kajian online di Akhwat Bergerak ataupun kajian rutinan kami bersama Teteh dan juga Syekh, bisa langsung saja cek ke YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Alhamdulillah, itulah sekilas penjelasan mengenai profil Akhwat Bergerak Indonesia yang merupakan komunitas dari Khadijati Foundation yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan alhamdulillah Khadijati Foundation terus bersinergi bersama Akhwati Fillah di berbagai daerah dalam dakwah dan kemanusiaan. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan bersama video dari Akhwat Bergerak Indonesia. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة،
وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو. Itulah video profil dari Akhwat Bergerak Indonesia yang baru saja Akhwat Tifilah saksikan. Insya Allah kehadiran Akhwat Bergerak di berbagai wilayah dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah para Akhwat untuk memantapkan gerak bersama bagi dakwah dan kemanusiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi inti kajian hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustazah Dr. Nur Hamidah. Beliau adalah seorang yang sangat berkompeten dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang keislaman. Untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu pembacaan profil dari Ustazah Dr. Nur Hamidah, LC MAG. Telah menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar Universitas Kairo untuk S1, IAIN Jakarta S2, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta S3. Beliau juga memiliki beberapa karya buku, di antaranya tahun 2007 ada tafsir tematik surat Yasin, tahun 2010 zikir dan doa dalam Al-Quran, tahun 2015 tafsir surat An-Nisa, tahun 2021 1001 kisah cahaya bumi Anbiya, dan tahun 2022 peranan Saifuddin Amsir dalam perkembangan ilmu Al-Quran di Betawi dan telaah karyanya kitab tafsir Jawahir Al-Quran. Dan beliau juga memiliki beberapa aktivitas seperti menjadi narasumber keislaman di Majelis Taklim sejak tahun 2017 hingga dengan sekarang, dosen STAI Al-Qudwah Depok tahun 2020 hingga sekarang, Departemen Dakwah PP Salimah tahun 2005 sampai dengan sekarang, dan Syariah Konsultan Center Indonesia tahun 2000 sampai dengan sekarang. Masya Allah, sungguh luar biasa profil beliau. Kita sangat beruntung bisa mendapatkan ilmu langsung dari beliau hari ini. Jika selama berjalan tausiah ada akhwat filah yang ingin bertanya, nanti silakan dituliskan saja pertanyaannya di kolom chat dan akan dijawab pada sesi tanya jawab. Semoga selama berlangsungnya kajian ini Allah berikan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Ustazah Nur Hamidah sudah bergabung dalam Zoom kita pada sore hari ini. Saya akan menyapa dan mempersilahkan Ustazah untuk bisa bergabung dan memulainya. Assalamualaikum Ustazah Nur Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dia. Bagaimana kabarnya sore hari ini Ustazah? Alhamdulillah khair. Semoga keluarga besar Khadijati Foundation juga selalu sehat walafiat, ya semangat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa berlama lagi, saya mempersilakan untuk Ustazah Nur Hamidah membuka dan memulai kajian sore hari ini. Tafadhol Ustazah. Untuk materi saya dikasih waktu berapa lama, Kak Dia? 1 jam Ustazah dari dimulainya. Ustazah kan jam 4, berarti insya Allah jam 5. Oh ya, oke. Waktu bisa nanti di tengahnya bisa ada tambahan. Siap, insya Allah khair. Ya, mohon izin akhwat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Semoga rekan-rekan akhwat selalu dianugerahkan oleh Allah rezeki sehat wal afiat
untuk selalu bergerak, beraktivitas ya dalam rangka kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Tidak hanya buat kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bismillah, di waktu sore hari ini Allah akan buka semua kebaikan-kebaikan yang ada di pintu langit. Allah rezekikan kepada kita, kepada negeri kita, kemudahan, kesuksesan, kelapangan, kelancaran, dan keberkahan. Ya, sehingga salah satu dari wujud yang ada di Al-Quran, negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Semoga kitalah termasuk yang mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang rahmatan lil alamin. Ya amin, ya rabbal alamin. Hari ini saya diamanahkan untuk sharing ya bersama-sama dengan akhwat bergerak ya agar kita benar-benar bergerak ya karena namanya orang Islam itu yang namanya orang beriman itu dia akan selalu bergerak 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 ya karena memang selama hayat di kandung badan manusia hidup itu, manusia sehat itu adalah ketika bergerak. Nah, dan bergeraknya kita banyak hal marotibul amal, tingkatan-tingkatan amal yang perlu kita siapkan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, sharing bersama-sama agar kita bersama-sama menyatukan gerakan kita bergerak untuk menyiapkan generasi Islam. Hari ini kita menjadi bagian dari zaman 2024, 100 tahun kemudian kan bisa jadi kita menjadi nenek moyang. Artinya bergeraknya kita hari ini pada hakikatnya mempersiapkan kebaikan untuk generasi yang akan datang. Karena semua orang pasti punya mindset, punya visi dan misi, persepsi untuk menyiapkan generasi yang disebut dengan generasi robbani, generasi idaman. Nah, kita untuk mewujudkan semua itu berarti fenomena dan karakteristik generasi yang akan kita ciptakan, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Dalam surat Al-Ma'idah, di ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan tentang bagaimana generasi yang menjadi idaman kita. Nah, kayak apa generasi yang menjadi idaman kita? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari panggilan sayangnya Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berarti respon kita ketika dijapri sama Allah, dipanggil oleh Allah dengan gelar yang Allah suka dan kita pun juga suka karena orang beriman itu adalah anugerah. Jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Ya Allah, Engkau memanggilku, Engkau memanggil kami dengar, dan kami siap. Sam'an wa ta'atan. Lalu, ternyata di ayat ini, Allah mengingatkan kita, mayyartadda minkum andinihi. Awas ya, sebuah warning dari Allah. Awas ya, siapa di antara kalian yang murtad, yang keluar dari agama Allah yang mulia ini, bagi Allah nggak rugi. Terserah itu pilihan kamu. Karena mudah bagi Allah, kalaupun semua orang kafir, ya, murtad, fasaufa ya'ti Allah. Allah akan mendatangkan kaum, mudah bagi Allah satu kaum. Yang satu kaum ini sudah diciptakan dengan kriteria yang amazing banget. Kayak apa generasi yang nanti mudah bagi Allah untuk Allah hadirkan? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka ya dicintai sama Allah dan mereka pun juga mencintai Allah. Ada cinta di antara kita dengan Allah. Adzillatin 'alal mu'minin.
Dan mereka, karena Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemberi, Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka sifat kasih sayang pun juga akan dimiliki oleh orang yang beriman ini. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka akan memiliki sifat kelembutan, kerendahan hati, kasih sayang dengan sesama orang beriman. Namun kepada orang yang membangkang, orang yang kafir, izzah, ya, kaum ini, generasi ini akan memiliki izzah. Jadi memiliki ketegasan. Jadi bukan keras, karena kalau keras bisa jadi negatif atau positif, tapi kalau tegas berarti memang berdiri tegak, lurus. Dia akan memiliki izzah, memiliki kemuliaan, berdiri tegak atas kebenaran, ya, dan juga siap untuk meluruskan alal kafirin, orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka bukan orang yang mageran, cuman modal niatan doang. Tapi yujahiduna fi sabilillah, ya mereka akan berjihad, bergerak, ya, bersungguh-sungguh dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, bukan fisabil ya di jalan dunia, ya fisabil dunia enggak, di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Ya, enggak akan baperan. Mereka siap, ya, karena orang baik itu ada kali dimusuhi bukan karena kita orang jahat, tapi orang baik itu dimusuhi karena orang jahat merasa terusik, nggak suka dengan kebaikan kita. Dan celaan-celaan, komentar-komentar, kita mah nggak baperan. Ya, wala yakhafuna laumata laim. Kita ya tidak takut dengan celaan orang-orang yang lamimah, ya, orang-orang yang iri hati dan dengki. Nah, untuk bisa memiliki karakter seperti itu, Allah menyebutkan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Gampang bagi Allah untuk memberikan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, lagi Maha mengetahui. Artinya di sini Allah itu hanya ingin melihat siapa di antara kita yang mendaftar, yang bergerak. Ya Allah, jangan orang lain yang Allah berikan kesempatan yang begitu mulia ini. Anugerahkanlah di hari ini, di saat ini, di zaman ini, kamilah yang termasuk orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah siapkan untuk menjadi generasi yang rebani, generasi yang idaman, generasi yang Allah suka. Dan kita sudah mendaftarkan diri. Kenapa? Karena kita tidak akan duduk diam. Ya, kita akan ikhtiar, kita akan terlibat di dalamnya. Ditambah lagi, kenapa kita harus bergerak, 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 bergerak? Jangan diam. Karena kita bukan robot, ya, kita bukan mayat berjalan, kita makhluk hidup. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, nanti di saat di padang mahsyar, semua orang chaos, semua orang kalang kabut, ada 7 kategori yang mereka akan dinaungi oleh Allah, dikasih tempat VVIP, ya, dalam naungan Allah. Ada 7 golongan. Nah, di antaranya yang berkaitan dengan materi kita hari ini adalah Allah akan mencari siapa yang syabun, pemuda-pemudi yang nasya'a ibadatillah, yang masa mudanya, ya, dia benar-benar memanfaatkannya dalam rangka totalitas beribadah kepada Allah. Ibadah di sini kan bukan ibadah hanya hablum minallah, tapi juga ada ibadah hablum minanas. Berarti tolak ukur yang akan kita siapkan, generasi yang menjadi idaman kita, menyiapkan generasi Rabbani, ada dalam surat di Al-Quran, surat Al-Ma'idah, dan juga referensi kita dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mimpi kita, visi dan misi kita. Namun, ya akhwat sekalian,
kita harus realistis ya bahwa negeri ini di tempat ini ya di mana Allah memberikan kesempatan kita hidup dengan bangsa ini, ternyata negeri ini negeri yang tidak baik-baik aja. Negeri yang seperti buih di lautan. Negeri yang sedang seperti disantap ya untuk dihancurkan. Baik serangan global ataupun serangan internasional. Nah, kita harus semakin mawas diri. Lihat apa yang terjadi. Satu sisi kita berharap ya Allah enak banget ya. Ya generasi kita generasi seperti zaman Rasulullah SAW umur 13 tahun Usama bin Zaid itu mampu memiliki strategi perang, memimpin perang. 13 tahun. 13 tahun kan sekarang SMP. Ternyata ya Allah, zaman kita hari ini apa yang terjadi di pusat kota, di desa. Ya Allah, beginilah kenyataannya. Anak-anak kita yang berpendidikan sedang bersekolah dengan merah putih, merah biru, apa putih biru, putih abu-abu. Ya Allah, miris hati kita. Ya, yang laki-laki dengan semangat pembantaian, tawuran. Padahal dulu ya di zaman Belanda, tentara pelajar itu benar-benar ditakuti. Bahkan ketika saya masih kecil ya, itu bagaimana budi seorang murid itu ditanamkan di sekolah-sekolah. Ya hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kamu budiman. Itu tertanam. Tapi ya lihat bagaimana kondisi anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, generasi di zaman kita. Ya, kita tidak bisa menutup mata. Ya, belum yang perempuan, yang mungkin udah hidup segan mati tak mau, ya karena kasus apa perzinahan, ya sehingga akhirnya takut ketahuan, ya sehingga berniat untuk menghabisi dirinya dengan bunuh diri. Aduh, inilah baru fenomena yang kita tidak bisa memungkiri terjadi ya di negeri kita. Ya, belum lagi ya bagaimana mereka yang stres di rumah, stres di sekolah, kepengen nge-fly, kalau pakai narkoba ngeri tertangkap, ya bisa juga biayanya mahal. Ya, negeri ini negeri tidak baik-baik aja. Ya mereka ya anak-anak ya lihat ya bagaimana melakukannya ngefly-nya itu ya menghilangkan realita hidup, beratnya hidup ya, karena merasa masalah itu terlalu berat ya pribadi-pribadi yang cemen ya ngefly-nya pakai apa? Ngelem, lem tikus, lem ibon itu ketika dihirup itu kan wow ngefly lupa deh dengan pelajaran sekolah lupa deh dengan cerewetnya orang tuanya lupa deh ya dengan ujian-ujian ya nilai-nilai yang ada di lembaran hasil ujiannya ya hasil EHB-nya itu ya ini nggak bisa dipungkiri bahkan nggak hanya yang berseragam putih biru, putih abu-abu, putih merah juga begitu, ya kan? Ya, budaya yang merokok yang dianggap sebagai anak laki-laki itu kalau gentle, ya ketika memang berani ngerokok, padahal kita tahu gitu bahwa secara medis untuk anak-anak itu merokok itu bisa ya membakar dan merusak tubuhnya. Tapi mau gimana lagi? Ya di sekolah kalau nggak ngerokok dianggap wah cemen loh, apa kayak cewek loh gitu kan. Kan akhirnya mereka ya tergerak untuk menampilkan sosok bahwa mereka juga mampu sebagai maskulin.
ya ngerokok. Nanti dari ngerokok, ya mulailah dengan narkoba. Negeri ini negeri yang tidak baik-baik aja. Ya negeri yang kehilangan adab. Nah, ini data ini itu sengaja ya saya ambil sebelum COVID, sebelum COVID. Nah, setelah COVID kita lihat deh ya bagaimana benar-benar hal-hal yang etika, adab itu udah hilang. Ya, jadi sudah terbiasa kekerasan menyelesaikan masalah-masalah antara orang tua dengan guru, siswa dengan sesama siswa. Udah kehilangan adab. Ya, orang tua membacok gurunya di depan murid. Ya, artinya, aduh, inilah ya negeri yang sedang kita hadapi, ada negeri yang tidak baik-baik saja. Tambah lagi, walaupun di desa, pendidikan dan agama mungkin sangat minim, ya, tapi untuk soal narsis, ya, untuk soal internet, ya, soal menjelajahi dunia medsos, ya, aduh, ini tidak ada lagi batasan antara kota dengan desa, budaya dengan penuh candu, ya, jadi anak-anak itu dengan orang tuanya, komunikasi suami dengan istri, komunikasi ya, di jalan yang harusnya tidak kehilangan roh sosialnya, tapi ya dengan gadget ya semuanya sibuk dengan gadget masing-masing, persis seperti mayat-mayat hidup, ya tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, belum lagi jahatnya internet, ya jahatnya media sosial itu gampang banget untuk mengakses pornografi. Padahal kita sudah tahu bagaimana dengan pornografi itu bisa yang merusak akal-akal sehat, ya bisa ya menyebabkan potensi melakukan hal-hal yang abnormal kan gitu. Tapi inilah negeri kita, ya, negeri yang benar-benar penuh dengan kecanduan pornografi. Ya belum lagi misi internasional LGBTQ kan gitu. Ya ini eh, kita tidak hanya merasa di zona aman ketika menitipkan anak-anak bermain ya dengan teman-teman sejenisnya. Dulu mah kita menganggap kalau dia bermain dengan teman sesama perempuan, teman sama laki-laki, sampai nginep, ya masuk kamar. Bagi kita kan aman-aman aja gitu. Nah dengan adanya virus LGBT, ya kita kan nggak mau. Ya kita pikir aman-aman aja, teman sejenis. Ternyata yang namanya lesbian, yang nama gay itu kan memang penyakit suka dengan sejenis. Nah, kalau ternyata anak kita menjadi inceran, teman sekelasnya sudah menjadi pelaku, mengincar korban, kan ngeri banget kalau udah menjadi korban, ya bisa menjadi trauma kan, ya dengan kasus penyakit ya LGBTQ ini. Nah, ini negeri yang kita benar-benar sangat memprihatinkan ya dengan budaya LGBTQ ya bisa menyebabkan ya kerapuhan rumah tangga ya karena kita pikirkan aduh dia akrab sahabat sejati yang nggak taunya ya bisa jadi hmm, bisek ya suami istri dengan laki perempuan bisa ya dengan sesama jenis kan bisa itu kan bisa keguncangan dan kerapuhan ya dan ngeri lagi kan menyebabkan nanti Allah murka ada penyakit ya kelamin nah ini benar-benar membahayakan nah bisa punah ya juga eh, bangsa ini ya karena dengan budaya-budaya yang sudah Allah benci dari sejak dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam dan anak-anak yang sudah mulai menikah udah berpikir aduh ya untuk kebutuhan seksual kebutuhan biologis semuanya punya naluri kepingin tapi konsekuensi punya anak oh ogah deh yang repotin aja bisa membuat
tubuh kita ini jadi rusak. Mulai ada kan ya budaya kampanye yang menolak ya bagaimana reproduksi ya, kalau anak itu merepotkan, anak itu jadi beban ya sehingga kalau punya anak itu bisa membuat cepat tua ya bisa membuat jadi emosi. Ini tidak bisa kita pungkiri inilah yang terjadi di negeri kita. Jadi antara teori yang Allah inginkan kita mewujudkannya dengan realita yang ada sekarang. Berarti ya kita harus mempersiapkan cara kita bergerak ya harus benar-benar sesuai dengan tuntunan dari Allah. Terus ya Allah, kalau udah kayak begini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita menyelesaikan? Dan bagaimana caranya kita ingin berkontribusi? Lalu apa persiapan kita? Ini kan segudang pertanyaan. Nah, hari ini ketika kita berkumpul dalam komunitas ya akhwat bergerak ya di bawah asuhan ya Ustazah Kakak Khadijah ya Ustazah Peggy. Nah, artinya ayo kita sebagai akhwat harus memahami dulu sebenarnya ketika Allah mempercayakan kita sebagai seorang perempuan, apa sih amanah yang Allah minta? Apa sih tugas kita? Kita harus tahu dulu. Jadi nggak gelagapan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa sih yang harus kita lakukan? Itu gimana nih? Kembalikan dulu. Ya, kita dilahirkan sebagai seorang perempuan. Berarti Allah percaya kepada kita. Bagaimanakah kita memiliki kontribusi bergerak mewujudkan peradaban dengan cara yang sudah disiapkan oleh Allah dengan bimbingannya, dengan hidayahnya. Nah, pahami dulu amanah tentang kita. Ketika Allah mempercayakan kita sebagai seorang perempuan, akhwat, ruang lingkup amanah yang menjadi kewajiban kita untuk kita hadir berkontribusi paling tidak itu ada 3. Pertama, ya islahul fardi. Ya, kita harus memperbaiki diri kita, membangun karakter kita. Yang banyak istilah almar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Tapi ketika dia disebut sebagai tiang negara, kokoh atau hancurnya negara ini, ya tergantung karakter perempuannya. Idza salahatil mar. Kalau wanitanya solihah, akhwatnya solihah, akan kokoh negeri ini. Tapi wa idza fasadatil mar'ah. Tapi kalau ya perempuannya rusak, ya siap-siap akan hancur negeri ini. Maka kita akan bergerak memahami kewajiban kita adalah islahul fard, islahun nafs, membangun karakter diri. Dan jangan egois. Alhamdulillah, saya mah sejak tahun ini, tahun itu udah hijrah, kita udah jadi akhwat, udah jadi muslimat, qonitat. Yang penting apa saya mah solihah. Jangan egois. Kita diminta oleh Allah, kamu punya kewajiban. Nggak cuma jadi penonton. Kamu harus berkontribusi. Dalam hal apa? Bina takwinul baitil muslim. Membentuk ketahanan keluarga. Yang karena keluarga ini akan menjadi basis bagaimana kekuatan di masyarakat. Dan pola kita di Indonesia kan begitu. Ya, dari keluarga-keluarga akhir menjadi rukun tetangga. Ya kan, jadi RT. Nanti dari RT akan menjadi rukun warga. Nah, RT ini akan kondusif, produktif, ya tergantung ya setiap kepala keluarga, setiap keluarga yang ada di RT tersebut. Jadi lingkungan yang ramah, lingkungan pencuri, kampung pencuri, itu kan semua tergantung dari ketahanan keluarga. Nah, kita diminta untuk membangun ketahanan keluarga. Apakah kita sebagai ibu biologis atau kita punya kewajiban sebagai ibu ideologis? Hmm, Nggak mesti, oh, gimana kalau kita nggak punya anak?
Musa alaihissalam. Dia punya ibu biologis. Itu ibunya sendiri. Tapi dia punya ibu ideologis. Yaitu ya istrinya Fir'aun. Artinya, bagaimana siapapun kita sebagai seorang perempuan, kita harus punya visi dan misi, kita harus punya sebuah mindset bahwa kita harus punya kontribusi dalam ketahanan keluarga, karena nanti ada anak biologis atau anak ideologis. Ya, anak bangsa ini menjadi tanggung jawab kita. Terus yang ketiga, ya, ya karena kita sudah menyiapkan ketahanan keluarga, maka Allah menyuruh kita untuk eh, bagaimana membangun irsyadul mujtama, membangun masyarakat yang benar-benar baldatun thayyibatun walaupun ghafur, yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang seperti Mesir. Kenapa Mesir tidak dimusnahkan oleh Allah? Ya, padahal kayak apa durjananya Fir'aun. Tapi kaum Ad, kaum Samud langsung dimusnahkan oleh Allah. Kaumnya Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah. Ya semua tergantung siapa perempuan yang menjadi pemimpinnya. Sebejat-bejatnya Fir'aun, tapi Mesir diselamatkan dengan kesolehan, ya ibu negara. Tapi Nabi Nuh, Nabi Lut dihancurkan. Kenapa? Karena siapa yang menjadi ya ibu negaranya, siapa yang menjadi ibu pemimpinnya. Ya ibu pemimpinnya maksiat dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bergerak setelah kita memahami, oh, ini amanah loh yang Allah percayakan ketika dulu kita dilahirkan sebagai seorang perempuan. Nah, lanjut. Kalau gitu, bismillah, bismillah, bismillah. Yang belum menikah, ayo. Ya, masih ada kesempatan untuk mencari pasangan hidup yang memiliki visi dan misi yang sama, yang belum menikah. Karena kita menginginkan dapat suami yang baik, kita jadi orang baik dulu. Kita ingin mendapatkan laki-laki yang soleh, kita jadi solihah dulu. Nah, kalau yang sudah memiliki pasangan, maka jadikan rumah tangga sebagai proses belajar. Belajar, belajar, belajar. Ya bahwa kita tidak hanya menjadi sebuah keluarga. Karena sekarang kita jadi sebuah keluarga, menjadi ibu ya bagi generasi kita, 100 tahun kemudian kita akan menjadi nenek moyang. Nah, itu eh, nenek moyang yang memiliki visi dan misi yang bagus ketika memang ya bismillah kita ikhtiar jadikan suami kita dan kita komitmen dengan suami kita bahwa rumah tangga adalah proses belajar, belajar, belajar. Nah, sekarang terlepas dari yang sudah menikah maupun yang belum menikah, berarti ketika kita sebagai seorang perempuan, kita harus siap mewujudkan anak generasi ini. Mereka membutuhkan tidak hanya ibu biologis, tapi mereka membutuhkan ibu-ibu ideologis yang menanamkan karakter kepada mereka. Sebab dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, membentuk karakter anak yang soleh, anak yang solihah, itu Allah percayakan melalui pendampingan orang tua, pendampingan seorang ibu. Nah, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, dimulai dari pendampingan seorang anak ya didampingi oleh ibunya ketika di dalam kandungan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu, ya dari mulai kandungan kemudian sampai dia lahir, kemudian pisahkan ya di eh, apa istilahnya itu jangan setelah disusui itu saya sampai 30 di apa istilahnya kalau udah nggak disusuin lagi ya disapih ya sampai 30 bulan hatta idza balago sampai anak itu balik dan
nggak cuman sampai anak itu balik, ibu biologis dan ibu ideologis. Karena kalau ibu ideologis bisa jadi di keluarga kita sebagai kerabat, di masyarakat kita sebagai tetangga, di lingkungan bisa jadi kita sebagai kakak, sebagai orang tua, ya, yang dituakan. Maka lihat sampai anak ini berumur 40 tahun, sukses atau tidak suksesnya kita sebagai ibu biologis, sukses atau tidak suksesnya kita sebagai ibu ideologis, ketika kita menghadirkan generasi ini, ketika di umur 40 tahun, mereka memiliki 5 karakter. 5 karakter yang seperti apa? Yang 5 karakter yang ada dalam satu doa, sampai Allah menyuruh kita ini banyak doa-doa kayak gini agar nanti Allah mudahkan kita sukses menghadirkan anak peradaban, anak generasi yang seperti ini. Ya, di umur 40 tahun itu lagi sukses-suksesnya. Kalau dalam akademisi umur 40 tahun bisa jadi udah jadi profesor. Ya, di dunia akademik ya, ini nama-nama yang ada beberapa yang saya kenal itu jadi dokter spesialis, ya dokter spesialis anak, dokter Ari, dokter spesialis kandungan, ya dokter Linda. Itu umur 40 tahun bisa jadi udah sukses. Yang di dunia bisnis bisa jadi udah menjadi businessman, businesswoman yang sukses. Ya udah menjadi direktur-direktur, ya udah jadi pemimpin-pemimpin di umur 40 tahun. Nah, apakah ketika mereka di umur 40 tahun kita mampu menghadirkan karakter anak-anak yang semakin Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, makin meningkat wujud syukurnya, bukan makin belagu, bukan makin sombong. Ya, waktu sholat berkumandang, aduh, kayaknya sibuk banget, nggak sempat sholat. 24 jam Allah berikan kamu sehat walafiat, tapi selembar ayat-ayat Al-Quran pun nggak sempat dibaca. Di mana wujud syukurnya? Kita ini bisa sukses, kita ini bisa sehat. Itu kan karena Allah yang berikan kita kesehatan. Karena Allah yang memudahkan kesulitan kita. Karena Allah yang memudahkan jalan kita. Nah, kenapa kamu cuma diminta sama Allah absen 5 menit, sholat, dipanggil azan, beratnya luar biasa. Ya ini nggak sempet nih, ini lagi begini nih, lagi tanggung nih. Ya, ya Allah, 24 jam mata kita sehat walafiat. Mulut kita sehat walafiat, kita bisa makan, bisa berkomunikasi. Masa sih selembar aja kok kayaknya berat banget kita bacanya. Di mana wujud syukurnya? Semakin jauh dia sama Allah. Nah, Allah menyuruh, ayo di umur 40 tahun semakin kamu sukses, semakin terlihat wujud syukurnya. Dan juga semakin umur 40 tahun semakin sukses, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, makin bakti sama orang tua, bukan makin gak sempet. Ya, aduh, mama nih ngerepotin banget sih. Ya, mama nih nggak ngerti banget sih. Mama nih, mama nih, mama nih. Ya Allah, dulu juga kita ngerepotin banget. Ya kan? Mending ibu kita cuma ngurusin kita doang. Ya, ya si Neng belum gede, si Entong udah lahir. Jangan, ini ya sedangkan satu ibu aja bisa ngurusin 1, 2, 3, 10 anak. Nah, tapi kita 10 anak ngurusin satu ibu aja, ya Allah, berat banget. Di mana wujud syukurnya kita? Semakin umur 40, orang tuanya makin sepuh, makin bakti. Kemudian, apalagi Allah minta ya dari surat Al-Ahqaf ini? Di umur 40 tahun, terlihat kepribadian kamu tidak hanya dengan wujud syukur, tidak hanya kamu bakti sama orang tua, ya, namun wa an a'mala sholihan tardah. Makin produktif, bukan produktif hanya sekedar wah sukses, sukses, bravo, bravo, mantap, mantap. Enggak, tapi tolak ukur kesuksesan yang dia lakukan apakah di dunia akademik, di dunia medis, di dunia bisnis, di dunia entertain. Kesuksesannya apa? Tardoh. Yang penting Allah ridho. Allah ridho ya Allah ya. Saya sebagai seorang businesswoman, alhamdulillah bisnis saya punya omset sekian. Yang penting Allah ridho ya. Ya Allah, saya sebagai seorang akademik,
ternyata di dalam dunia akademik saya semakin eh, baik ya kinerjanya. Kalau sebagai dosen BKD kita ya beban kompetensi kerja dosen kita itu makin bagus. Ya bukan alhamdulillah dapat nilai kredit kita tuh bravo ya. Enggak itu, tapi ya Allah, yang penting Allah ridho ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, bisa jadi, aduh tiap hari ya Allah, Alhamdulillah anak-anak beres semua makannya, rumah rapi, suami bahagia, anak-anak happy. Enggak cuma itu, tapi ya Allah yang penting Allah ridho ya. Nah itu, di umur 40 tahun, anak yang akan kita bentuk adalah anak yang seperti ini, generasi yang seperti ini. Ya, mereka produktif, bergerak, punya program, punya kinerja, bukan hanya untuk kesuksesan komunitas kita, organisasi kita menjadi besar, tapi apa? Yang penting Allah ridho ya. Ya. Ah, wa an a'mala sholihan tardoh. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Nggak terputus kebaikan itu hanya di tangan kita, tapi regenerasi tauris. Ya Allah, tolong juga berikanlah kesolihan kepada anak-anakku. Ini tubtu ilaik, makin sukses, makin dia berjaya, bukan makin maksiat, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, tapi makin dia sukses, makin banyak taubatnya kepada Allah. Kayak Nabi Muhammad kan kurang apa kredibilitasnya beliau sebagai seorang pemimpin yang sukses, nabi yang sukses, ayah yang sukses, suami yang sukses, bisnismen yang sukses, pemimpin yang sukses, panglima perang yang sukses. Tapi kok sholatnya lama banget sampai kakinya bengkak-bengkak. Jawaban Rasul apa? An akuna abadan syukuro. Saya mah cuma pengen jadi hamba yang bersyukur. Dan Rasulullah ya beristighfarnya itu banyak. Ya Rasulullah, kenapa sih engkau kan sudah diampuni? Ya, Rasul suka dengan Sayyidul Istighfar, suka dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi kita dengan sebagai seorang perempuan yang dipercayakan oleh Allah sebagai ibu biologis atau ibu ideologis, kita punya kinerja di sini. Kita punya kontribusi di sini. Kita bergerak dengan komponen-komponen kesuksesan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, sekarang kalau begitu semua tergantung dari pola asuh di rumah. Ya, jadi ngaca, jangan cuman ngelihat orang di luar. Ngaca, bagaimana kamu membentuk pola asuh di rumah? Karena rumah ini ya akan menjadi anak-anak kita belajar tentang tatanan masyarakat, ya, tatanan berkomunikasi, tatanan berinteraksi. Nah, rumah yang seperti apa yang kita bangun? Kurang lebih ada 4 potret rumah tangga yang ada di sekitar kita. Ada, saya ibaratkan rumah tangga seperti kuburan. Kalau seperti kuburan, yang namanya kuburan itu pasti banyak mayatnya. Tapi ada nggak mayatnya saling curhat, mayatnya saling berkomunikasi? Kan enggak. Yang namanya mayat udah mati, ya. Mereka diam, tak bergerak, dingin, angker. Nah, itu kuburan, ya. Egois, masing-masing bikin diri sendiri. Rumah kita kan bukan kuburan. Suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu kan bukan mayat. Kenapa rumahnya seperti kuburan? Nggak ada komunikasi. Seperti mayat-mayat hidup. Semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nggak ada komunikasi. Ah, atau ada juga potret rumah tangga yang saya ibaratkan seperti arena tinju. Yang namanya arena tinju kan 2 orang berada di ring yang berbeda, nunggu, ya, nunggu, teng, ya, untuk bertemu. Tapi begitu bertemu, wah baku hantam. Apalagi ada yang smackdown kan, tangan, kaki, mulut, banting. Ya. Nah itu arena tinju. Rumah kita bukan arena tinju. Jangan sampai rumah kita masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar, udah piring terbang. Gitu. Anak yang lahir dari rumah seperti kuburan, maka akan ada lahir anak-anak yang dingin dan egois, gak peduli.
Bahkan kereta api di depannya aja dia nggak denger. Kenapa? Karena pakai headset. Saya sering kali mengingatkan anak-anak saya ketika di luar jangan pakai headset, jangan pakai earphone. Ya, kenapa? Karena kamu akan kehilangan sensitif kamu sebagai manusia, kehilangan sensitif kamu dengan bahaya yang di depan kamu. Nah, anak yang lahir dari arena tinju, bolak-balik yang ngelihat ribut melulu, maka akan lahir anak yang menjadi pendendam dan jadi preman. Ya. Nah, atau ada rumah yang seperti aktivitas pasar. Yang dimaksud dengan aktivitas pasar bukan ramenya. Ya, ada penjual, ada pembeli. Penjual itu akan melayani pembeli kalau pembelinya bawa uang. Coba kalau pembeli nggak bawa uang. Bang, saya nggak bawa uang, bang, tapi saya pengen update status, pinjam ya bang, barang-barang abang. Diusir, emangnya pameran. Kalau nggak bawa duit, nggak usah ke pasaran gitu. Nah, semuanya dengan tolak ukur keuntungan. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada pelayanan. Nah, itu kan pasar. Rumah kita bukan pasar. Ya, jangan sampai suami istri seperti akad jual beli. Orang tua dengan anak seperti akad bisnis. Mau bantu, wani piro. Disuruh nyuci piring, wani piro. Ya, ini bukan bisnis. Kita saling membantu. Memang ada pembantu, tapi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, seorang istri, seorang ibu, yang ada saling membantu. Nah, anak yang biasa berada dalam lingkungan seperti pasar, ya nanti anak yang lahir keluar dari rumah, ya anak-anak yang materialistis. Dan anak-anak yang tidak solidaritas, semua dilihat dari berapa keuntungan kita. Apa keuntungan yang bisa kita dapati. Nah, kita berharap bahwa kita akan bergerak, 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 tidak menjadikan rumah kita seperti kuburan. Nggak menjadikan rumah kita seperti arena tinju. Nggak menjadikan rumah kita seperti aktivitas pasar. Tapi rumahku sekolahku. Berarti apa? Belajar terus. Menghadapi suami sekian puluh tahun. Belajar, belajar, belajar. Menghadapi perubahan sikap anak. Belajar, belajar, belajar. Menghadapi perubahan sikap orang tua. Belajar, 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 belajar. Ya belajar. Ya rumahku adalah sekolahku. Rumahku adalah kebahagiaanku. Ya rumahku adalah surgaku. Ini yang harus menjadi mindset kita. Karena kita ini adalah tiang negara. Nah, kita ini adalah pondasi yang paling kuat. Ya. Hancurnya satu bangsa ketika ibu negaranya bejat. Ya. Ibu pemimpinnya maksiat. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Tapi ya Allah jaga satu negeri ketika pemimpinnya durjana, tapi istrinya benar-benar orang yang Allah sukai. Mesir dengan ibunda Asia, ya, istrinya Fir'aun. Nah sekarang kita tinggal memilih kita mau jadi seperti apa. Nah ketika kita menjadikan diri kita sebagai makjeleb tiang negara, ya nggak cuma modal niat, nggak cuma modal ngomong, cuma omdo doang, cuma nawa itu doang. Kontribusi kita, bergeraknya kita, kan tadi udah ada kurikulumnya. Udah ada visi dan misinya. Udah ada barometernya. Jangan gagap. Terus ngapain dong? Terus ngapain dong? Siapkan ilmu. Lalu kita siap berkontribusi. Nah, berarti apa? Kalau anak-anak itu diselamatkan dari bahaya karena ada Superman, ada Batman. Nah, generasi kita akan kita selamatkan. Kenapa? Karena kita ada Supermah, ya super muslimah. Ya, kita akan menjadi super muslimah. Karena Islam itu menyapa kita dengan berbagai macam kosakata. Kadang Allah menyapa kita dengan Al-Unta, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Tapi kenapa nama surat buat kita bukan suratul unsa? Terkadang Allah menyapa kita dengan Al-Mar'ah, Imro'ah. Bahkan dalam surat An-Nisa, nama suratnya An-Nisa, di ayat 128, Allah menyebutkan wa inimra'atun khafat. Atau yang tadi bolak-balik di setel ya, di akhwat bergerak tadi kan, ya, surat At-Tahrim, cerita tentang daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'atan Nuh, imra'atan Lut, imro'ah. Ya,
Kadang Allah manggil kita dengan imro'ah. Tapi kenapa? Nama suratnya bukan suratul unsa. Nama suratnya bukan suratul mar'ah. Tapi nama suratnya apa? Surat An-Nisa. Karena masing-masing panggilan itu menunjukkan karakteristik yang berbeda, ilmu yang berbeda, kontribusi yang berbeda. Ya, ketika Allah menyebut dengan al-unsa, berarti berkaitan dengan jenis kelamin. Jangan jadi akhwat kamu. Tengok dulu kelamin kamu apa. Ya, jangan kamu jadi muslimah, pakai hijab. Tengok dulu kelamin kamu bentuknya seperti apa. Kalau bentuk kelamin kamu dzakar, jangan gabung di akhwat bergerak. Jangan jadi seorang muslimah. Karena jenis kelamin kamu bentuknya dzakar. Al-unsa hanya mereka yang memang diciptakan oleh Allah dengan bentuk kelamin unsa, ya, vagina. Nah, setelah kita udah tahu, oh ternyata iya aku diciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin vagina. Terus Allah menyapa aku dengan al-mar'ah imro'ah. Oh, ternyata imro'ah dan al-mar'ah itu ketika Allah menyampaikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keilmuan kita, nanti kontribusi kita di rumah. Karena al-mar'ah imro'ah itu artinya istri, nyonya. Berarti soal sumur, kasur, dan dapur. Adapun ketika satu surat Allah menyuruh kita dengan nama surat An-Nisa dan Allah menyuruh kita menjadi An-Nisa yang berjalan, karena surat An-Nisa itu lengkap berkaitan dengan status kita di mana kita berada, keperempuanan kita di mana kita berada. Ketika kita keluar rumah, ya aspek sosial kemasyarakatan kita, apakah di ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ada panduannya. Ketika kita di rumah, berarti kita sebagai seorang al-mar'ah. Ketika kita beribadah kepada Allah, ikuti maunya Allah. Aturan-aturan sebagai seorang al-unsa. Berarti ketika kita sudah memahami, oh, jadi yang harus kita siapkan sekarang ada ilmunya dulu. Gak cuma modal semangat, apalagi cuman omdo ngomong doang, apalagi cuma niat doang. Enggak, ada ilmu. Berarti untuk al-mar'ah, tiang ketahanan rumah, untuk rumah ini menjadi ketahanan agama kita, ketahanan peradaban kita. Lihat, Allah mempercayakan kepada kita. Kalau sifatnya di rumah, berarti latihan anak yang bisa punya jiwa yang bersih. Gak viktor, gak pikiran kotor. Gak kotor mulutnya. Gak kotor pekerjaannya. Selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Berarti semua itu tergantung kebiasaan di rumah. Karena kita sebagai seorang ibu biologis atau ibu ideologis, Allah sudah siapkan perangkatnya. Nih kalau di rumah dengan simbol sumur, kasur, dapur, itu ada ilmunya dulu, baru kamu kontribusi. Ilmu sumur apa? Bukan sekedar mandi-mandi, nyuci-nyuci. Enggak. Sumur itu adalah simbol kesucian dan kebersihan. Gimana anak itu mencari nafkah yang halal kalau di rumahnya aja, maaf, ibunya tidak membiasakan makanan yang halalan thayyibah. Ya, karena ibunya tidak menjaga kesucian darah daging, tidak menjaga kesucian fisik. Belum lagi ya soal sumur, berarti soal sumur itu berkaitan dengan simbol pelayanan. Ya, pelayanan teman seranjang, berarti akhwalus saksiyah, pelayanan terhadap hasil ranjang, berarti tarbiyatul aulad. Ini harus dengan ilmu. Mayuridillahu bi khairat falyatafaqqah fiddin. Siapa yang kepingin Allah anugerahkan kebaikan kepada mereka, ya mereka harus ya paham agamanya. Ya harus pakar dalam agamanya, pakar ilmu sumurnya, simbol kesucian dan kebersihan, pakar ilmu kasurnya, mengerti bagaimana melayani suami istri, memahami bagaimana tarbiyatul anak, dan pakar urusan dapur. Dapur itu berarti bukan bicara soal siapa yang masak, tapi manajemen apa yang dimasak. Halan thayyibah, dari mana harta itu
ya dicari, diterima. Ini ilmu kebutuhan. Karena ngeri, ada satu kisah di hadis Nabi kan, ada seorang pemuda musafir, harusnya doanya makbul. Setelah sholat dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi apa kata Rasul? Doanya tidak diterima, doanya ditolak. Kenapa? Mata'amuhu haram, dia makan makanan haram, dia minum minuman yang haram, dia berpakaian dari harta yang haram. Pakai nastajibu doa. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Coba. Ya jangan sampai ya Allah. Ya negeri ini negeri yang selalu, negeri yang biadab. Kenapa? Ya karena darah daging anak-anak ini terbiasa diberikan makanan oleh ibunya dari sejak kecil. Ya dari unsur yang haram. Nggak nyuri sih, gede-gedean enggak, cuman jadi apa, pemalak-pemalak tukang sayur, ya cuman minta cabe tapi mintanya maksa, malak itu diulek. Ya Allah, ya anaknya semangat banget kalau makan pakai cabe, tapi dari mana asal cabe itu? Ya transaksi yang tidak halal itu kan menjadi negeri yang biadab. Kenapa? Karena darah daging anak-anaknya ada unsur yang haram. Nah, luar biasa. Jadi ilmu fikih tentang perempuan itu nggak cuma tentang sholat doang, ya, tentang sumur berarti kita harus memahami najis, mandi ya sampai cara bersuci, dapur berarti bagaimana makanan dan minuman yang haram, mencari rezeki, pengelolaannya seperti apa, apalagi dengan simbol kasur. Sedangkan ketika Allah menyapa kita dengan Anisa, bahkan satu surat kita diminta untuk ya kandisai, ya seperti surat Anisa yang berjalan. Ya artinya apa? Di surat Anisa menyuruh kita nggak cuma sebagai seorang muslimah yang solihah, menjadi seorang istri, seorang ibu yang solihah, ya kamu harus muslihah, ya kamu harus terlihat efek kebaikannya, efek kebermanfaatannya. Karena bicara soal Anisa, dalam surat Anisa, ayat-ayat yang Allah minta kepada kita punya peran. Ya, apakah peran itu dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu semua tergantung skill kamu. Yang penting, ya bagaimana kamu memahami. Karena dalam surat An-Nisa, kita harus benar-benar memahami di mana posisi kita. Kalau kita di rumah, berarti ya kita kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan status kita sebagai seorang istri. Status kita sebagai seorang ibu. Ketika kita berinteraksi kepada Allah, kumpulkan ayat-ayat bagaimana kita berinteraksi kepada Allah dengan muslimatun, mukminatun, qanitatun, taibatun, abidatun, saihatun, sayyibatun, wa abkaru. Tapi ketika kita di anggota masyarakat, lihat ya dalam Al-Qur'an ya dan terinspirasi, tersirat dalam surat An-Nisa, ini banyak ilmu yang dibutuhkan oleh kita sebagai seorang perempuan untuk berkiprah. Ya, tidak hanya hablum minallah, kita juga hablum minannas. Ya, bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis, bagaimana kita memahami tentang mahram, bagaimana kita beradab dengan tetangga, ya bagaimana ketika kita menggunakan lisan kita. Nah, ini semua terinspirasi dari surat An-Nisa. Karena pada hakikatnya Allah menyuruh kita bergerak, bergerak, bergerak dengan peran kita di domestik atau peran kita dengan skill kita di sosial politik. Semua tujuannya adalah agar selama Allah beri kesempatan kita hidup, semua orang yang pernah bertemu dengan kita, mereka menjadi saksi bahwa kita orang baik. Kita hanya bisa berbuat, 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 karena tujuannya adalah ya Allah, tolong saksikan. Action kita, bergeraknya kita, bekerjanya kita, karena kita berada di pihak melindungi bangsa ini, melindungi generasi ini. Bukan kita menjadi bagian yang menghancurkan masa depan mereka. Wallahu a'lam bishawab, ya moga-moga bermanfaat. Ini sekedar sharing, ya semoga nanti akan semakin berkembang ya dengan pengalaman-pengalaman dan sharing dari teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustazah Nur Hamidah
yang sudah menyampaikan materi mengenai tema hari ini, bergerak siapkan generasi Islam masa depan. Buat jamaah yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat atau yang ingin bertanya langsung juga bisa raise hand. Namun sebelum sesi tanya jawab, mari kita saksikan terlebih dahulu video pendistribusian bantuan tanggap darurat bencana yang terjadi di Sumatera Barat yang dibantu oleh teman-teman Akhwati Fillah dari Akhwat Bergerak Padang Panjang, Merangin, dan juga Batam. Berikut videonya. Alhamdulillah pada 5 Juni 2024, Khadijati tanggap darurat bencana banjir bandang Sumatera Barat bersama Akhwat Bergerak Merangin dan Akhwat Bergerak Batam menyalurkan bantuan berupa bahan makanan bagi penyintas banjir bandang yang dibantu oleh Akhwat Bergerak Padang Panjang kepada 100 keluarga di 2 kelurahan, yaitu Pasar Usang dan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Mari bantu sesama saudara kita bersama Khadijati. Semoga Allah membalas semua niat baik kita dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, silakan yang ingin mengirimkan sedekah untuk program-program kemanusiaan kami di Indonesia, Palestina maupun dunia Islam lainnya seperti Suriah, Lebanon, Yaman, Afghanistan, dan juga Afrika bisa mencatatkan nomor rekening kami berikut yang tertera di layar ini. Silakan jamaah bisa menulisnya atau foto atau di screenshot. Bisa juga lihat di postingan-postingan kami atau langsung bisa menghubungi nomor online care Khadijati Foundation. Berapapun donasi dari jamaah sekalian sangat berpengaruh pada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan insya Allah dibalas kebaikan jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah info singkat yang bisa kami share kepada jamaah semua. Kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 2 penanya via kolom chat. Namun jika di sini ada yang ingin bertanya langsung, bisa langsung saja raise hand, nanti akan secara bergantian bertanyanya. Untuk pertanyaan pertama, saya akan membacakan ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, perkenalkan saya EN dari Akhwat Bergerak Bogor. Alhamdulillah saya termasuk jamaah Ustazah di Andalusia Sentul. Afwan bertanya, sampai mana batasan kita ketika menjadi ibu ideologis dalam keluarga? Contoh, ketika melihat salah satu keluarga kita sulit untuk sholat. Tafadholi Ustazah untuk menjawabnya. Jazakumullah khair. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul untuk bergerak mengingatkan keluarganya setelah Rasulullah tenang, Rasulullah yakin, Rasulullah menjadi nabi. Ya, kan kalau kita lihat awal-awalnya itu kan surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Muzamil, Al-Mudassir. Nah, setelah Rasul sudah siap jadi nabi, surat Asy-Syu'ara, surat 26 di ayat yang ke-200 ya antara dari mulai 210 sampai 220. Nah, Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan lihat responnya Rasulullah SAW. Rasul memulai ya dengan mendatangi, memanggil, segala cara
untuk berkomunikasi. Jadi jangan bertanya soal batasan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Karena Rasulullah itu memanggil dulu, ya apa ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Hashim, ya Bani Manan, itu semua dipanggil sama Rasul. Kadang Rasulullah mendatanginya karena tujuannya adalah berkomunikasi. Mereka belum melakukan bukan karena mereka tidak mau. Bisa jadi mereka belum melakukan karena mereka belum tahu. Nah, karena kita harus memahami dari awal anak-anak ini, saudara-saudara ini belum sholat bukan karena mereka nggak mau sholat. Bisa jadi mereka belum memahami tentang sholat. Mereka belum punya kepentingan tentang sholat. Mereka belum menghadirkan roh sholat. Nah, karena itulah, jadi gimana caranya mereka paham tentang sholat, nyampe roh sholat, berbagai macam kreativitas kita untuk mengkomunikasikannya. Nah, jangan sudah punya hijab duluan, udahlah sekali, 2 kali, 3 kali, enggak denger, udah selesai ya Allah ya, terserah dia ya Allah. Nah, Rasul kan nggak begitu. Terus selama 23 tahun sampai mati. Jadi, Bu En yang dirahmati oleh Allah, ya Alhamdulillah bertemu kembali ya. Ya, buang semua batasan-batasan itu. Tapi teruslah berkomunikasi, teruslah menyampaikan, karena kita punya sudut pandang, mereka belum sholat karena mereka belum tergerak, mereka belum tersentuh. Bersyukurlah ketika akhirnya mereka sholat, akhirnya mereka tersentuh karena berbagai macam keteguhan ikhtiar-ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk penanya selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung dari Uhti Ain. Mohon mengaktifkan mikrofonnya dan juga kameranya. Silakan Uhti Alin untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, izin bertanya. Kita kan sebagai seorang perempuan, baiknya itu lembut gitu kan, memiliki hati mah memang pasti harus lembut gitu kan. Tapi dari sikap itu lebih baik menjadi perempuan yang lembut gitu. Nah, tapi dari sisi yang lain, saya memiliki kepribadian yang berlawanan gitu. Kayak riwe atau gimana ya, nggak seperti perempuan-perempuan yang lemah lembut lainnya gitu. Maksudnya ya kayak saya dulunya tomboy sedikit gitu. Nah, jadi sampai sekarang saya belum bisa menghilangkan sifat itu gitu. Nah, itu gimana Ustazah? Atau apakah kita harus, kan saya lihat orang lain gitu kan, mau kayak mereka gitu, yang kalem, yang ini, yang itu gitu. Ataukah kita tetap jadi diri sendiri aja gitu? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dunia ini sengaja Allah beri warna. Dunia ini sengaja Allah siapkan banyak rasa. Kalau yang kita maksud, sudut pandang yang lemah lembut itu adalah yang diem, yang tenang, ya, yang lembut arti kayak putri keraton, ya pokoknya, aduh, suaranya juga pelan. Ya, kalau cuman itu aja di dunia, garing juga, ya kan? Karena ada kalanya, ya kita membutuhkan orang yang ceria, orang yang ibaratnya sigap, orang yang tangkas, perempuan-perempuan yang lincah. Ya itulah, karena karakter manusia, sifat manusia, semuanya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, tergantung kita manfaatkan, kita gunakan dalam hal apa. Ya, efeknya seperti apa? Nah, lihat di zaman Rasulullah SAW itu ada seorang perempuan yang protes sama Umar. Ya, padahal di zaman itu biasanya kan ya ibaratnya kepinginnya perempuan yang tenang, perempuan yang tersembunyi, perempuan yang hanya dalam komunitasnya. Pernah ya dia menggugat Umar kepada Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia nggak puas, cuman sholat di rumah aja. Dia kan juga kepengen
yang sholat subuh, sholat malam bareng sama Rasul. Ya, betapa rindunya wanita ini juga kepingin berjamaah dengan Rasulullah, menjadi makmumnya Rasulullah. Itu dipukul sama Umar. Wus, nggak boleh gitu, fitnah, fitnah, perempuan sana, sana, sana. Oh, langsung. Ya, dia protes sama Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ya, Rasulullah membelanya. Ya, apa kata Rasul kepada ya Umar? La tamna'u nisa'akum fil masajid. Jangan dilarang perempuan-perempuan kamu ke masjid. Ya, karena semua tergantung dari situasi dan kondisi perempuan itu sendiri. Yang penting apa? Perempuan ini dapat izin, perempuan ini tidak menimbulkan mudorot. Ya, semua kelebihan-kelebihan wanita dengan berbagai macam sikapnya itu akan membuat dinamika dalam apa dunia ini. Pernah juga kan ya Rasulullah tuh ibaratnya kalau orang tuh berpikir kalau zaman sekarang ya Allah protes aja di lagi khutbah Rasulullah ketika menyebutkan Ra'aitu aktsara ahlin nari, aku melihat kebanyakan kalian masuk neraka. Rasul lagi khutbah langsung, ya Rasul gitu kan. Apa yang menyebabkan kami masuk neraka? Coba kalau orang-orang, ya Allah, nggak sopan banget sih teriak-teriak kayak begitu gitu kan. Ternyata yang keberanian kan apa sebaik-baik nisa apa sebaik-baik wanita adalah nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Kenapa? Karena rasa malu mereka, ya kan? Jadi malunya mereka itu tidak menghalangi mereka untuk berbuat baik. Ya, jangan sampai kelemah lembutan itu dipikir kita, aduh, nggak enak malu kayaknya ngomongnya terlalu keras kayaknya kita kalau jalan ke sana terlalu lincah Eh, wanita Ansor itu sampai disebut oleh Rasul senikmat-nikmatnya wanita adalah wanita Ansor karena malunya mereka sebagai seorang perempuan tidak menghalangi mereka untuk berkontribusi, beraktivitas. Jadi eh tadi Mbak Alin ya Mbak Alin karakter jadilah sebagai diri sendiri, tapi semua yang kita lakukan berefek kepada kebaikan, kemaslahatan. Karena dunia butuh orang-orang yang tomboy kayak Mbak Alin, orang-orang yang berani kayak Mbak Alin, orang-orang yang tegas kayak Mbak Alin, orang-orang yang lincah kayak Mbak Alin. Ya, nggak hanya orang perempuan-perempuan yang kemayu-kemayu saja. Wallahu a'lam. Baik, untuk Apa sinyal saya bermasalah? Oh, ah, oke. Afwan, Ustazah tadi sempat keluar dari Zoom karena gangguan sinyal. Oh, saya pikir sayanya yang nge-lag gitu. Mm-mm. Baik, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kita dapat melindungi dan membimbing anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan sekitar mereka. Karena kadangkala di rumah kita sudah memberikan mereka pemahaman, tapi ketika di luar rumah tentunya banyak beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Silakan Ustazah. Bersahabatlah dengan anak-anak, bersahabatlah dengan teman-teman anak kita. Jadi, saya maksud dengan bersahabatlah dengan teman-teman anak kita, kita jangan sampai ibaratnya menjaga jarak dengan anak-anak teman kita di rumah, temannya anak-anak kita di sekolah, temannya anak-anak kita bermain. Ya, karena ketika kita sudah menanamkan anak kita sendiri ya dengan budaya baik, eh, akan bisa hancur, bisa rusak ya ketika saat mereka bermain di tetangga, saat mereka bermain di lingkungan, saat mereka bermain di sekolah, ya kita tidak bersahabat juga dengan teman-teman. Ya, jadi saya sebut dengan bersahabat, bukan dengan seperti CCTV. Kalau CCTV, anak kalau selalu merasa diawasi, anak selalu merasa kayak dikontrol sama ibunya, anak akan kabur. Tapi kalau anak dimanapun mereka berada, teman-teman mereka adalah teman-teman kita. Nah, teman-teman mereka tidak ada jarak dengan kita, keakraban dengan kita. Itu
kita tidak hanya nanti mendidik anak-anak kita, tapi kita juga bisa sekalian memberikan edukasi, memberikan kehangatan, kenyamanan ya dengan dengan teman-temannya. Jadi begitu saran saya. Lindungi anak kita dengan bersahabatlah dengan teman-teman anak kita dimanapun mereka berada. Karena itu yang saya lakukan dengan dengan anak-anak saya. Jadi teman mereka di sekolah, saya akan menjadi sahabat mereka. Maksudnya sahabat begini, kan kadang ketika kita ada di rumah, mereka kayaknya kalem banget. Begitu kita keluar rumah, wah mereka bebas gitu kan. Jadi begitu kita datang langsung, wah kayaknya duduk rapi. Nah kalau itu yang terjadi, berarti kita tidak bersahabat dengan mereka. Nah kalau kita kepingin bersahabat dengan mereka, ya ketika di rumah, ya mereka datang, ya mau nonton bareng, mau makan bareng, mau curhat bareng, ya sehingga mereka merasakan bahwa keberadaan kita ini benar-benar keberadaan yang menghangatkan. Seperti anak-anak kita nyaman sama kita, teman-temannya pun nyaman dengan kita. Ini salah satu dari cara melindungi anak-anak kita dan melindungi anak-anak biologis di lingkungan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi dijelaskan bahwa membentuk karakter anak yang soleh dan soleha melalui pendampingan seorang ibu. Namun bagaimana jika single mom dan harus bekerja sehingga anak harus dititipkan pada keluarga sehingga banyak absen dalam mengajarkan anak? Kadang anak itu tidak hanya membutuhkan berapa lama kebersamaan, tapi yang dibutuhkan oleh anak adalah seberapa berkualitas kebersamaan. Sehingga kita anggaplah sebagai wanita bekerja. Kita harus mengatur. Misal, anak bangun anggaplah 5:30. Kita harus berangkat misalnya jam 7, misal gitu. Berarti 1,5 jam sebelum kita berangkat itu adalah quality time yang harus dirasakan oleh anak kita, keberadaan kita sebagai seorang ibu. Tidak hanya menyiapkan semua kebutuhan, tapi mencas rohnya, memberikan edukasi semangatnya. Begitupun ketika kita pulang, ya anggaplah kita pulang jam 6. Ya, anak tidur misalnya jam 8, berarti kan 2 jam. 2 jam itu adalah quality time untuk menanamkan. Kayak apa menanamkan? Yang kita ingin tanamkan adalah akidah. Kita sampaikan kepada anak kita sebelum kita berangkat kerja, ya karena mama izinkan mama harus berangkat untuk menjemput rezeki. Kenapa? Karena rezeki kamu kan butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh sekolah. Nah, rezekinya itu udah disiapin sama Allah. Tapi Allah menyiapkannya ada di kantor mama. Kalau mama nggak datang, mama nggak berangkat, mama nggak ngejemput, berarti rezekinya nggak bisa dibawa pulang, ya kan? Nanti Allah marah. Ya, maafin mama ya, doain mama ya. Mama mau berangkat, menjemput rezeki dari Allah. Doain agar Allah melindungi mama, doain agar Allah memberikan rezeki. Nah, anak ya ketika kita mengajarkan selalu dialog seperti itu, ya, itu menjadi menanamkan akidah bahwa apa? Ibuku keluar karena menjemput rezeki dari Tuhanku. Bukan ibunya itu nyari duit, ya kan? Karena kalau nyari duit doang, aduh, anak ini akan berpikir ya jadi hamba duit. Tapi sampaikan kepada anak kita, ya, mama mau pergi dulu ya, karena Allah udah nitipin rezeki buat kamu. Tapi rezekinya harus dijemput. Dijemputnya di kantor mama. Kalau nggak dijemput, nanti nggak bisa diambil dong. Nanti mama dosa. Ini anakmu sudah Allah siapkan rezeki, kok kamu nggak jemput, gitu kan? Ya, terus kalau dibilang, tapi aku nggak mau, bilang sama Allah, biar Allah mudahkan rezekinya mama. Ya, doain ya. Ketika menjemput, doanya fi amanillah ya Mas, semoga Allah
berikan keselamatan ya. Nah, itu jadi hal-hal yang seperti itu kalau ditanamkan kepada anak, jadi anak tahu ibunya dalam rangka ibadah. Ibunya bukan budak materi, tapi ibunya dalam rangka menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seperti yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Ibunda Hajar cuma ngejemput rezeki dari Bukit Sofa, Marwah, ya terus sampai 7 kali. Rezekinya ya udah ada di kakinya Nabi Ismail. Jangan kalau kita pikirkan ya Allah capek-capek lari, nggak taunya rezekinya nggak jauh-jauh ada di kaki anak. Ya kan Allah cuma menyuruh kita untuk menjemput rezeki. Nah itu yang harus ditanamkan kepada anak kita. Ya, sehingga anak itu mengantarkan kita bahwa ini tugas sebagai ya hambanya Allah. Ibunya pergi, ya kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Nanti sampaikan kepada anak kita. Ya, Mama udah nitip sama Allah, ya Allah, titip anak Mama ya. Tolong ya Allah jaga anak Mama ya. Selama Mama pergi, ya kan? Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang harus ditanamkan. Begitupun nanti begitu pulang, dialognya kita curhat, kita sharing. Kak, adik tadi adik tadi ngapain aja tahu nggak? Mama tadi begini, mama tadi begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini. Jadi anak terkadang yang dibutuhkan bukan seberapa lama ya ada ibunya, tapi seberapa rindunya dia bertemu dengan ibunya. Kenapa? Karena ada quality time antara anak dengan ibunya. Ya, insya Allah kita sama-sama belajar. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustazah Nur Hamidah. Jika tidak ada jamaah yang bertanya lagi, sebelum kita akhiri kajian akhwat bergerak sore ini, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi oleh Ustazah untuk melengkapi penjelasannya mengenai tema hari ini. Ya mungkin hanya mengajak teman-teman semua, ayo kita bergerak, belajar, 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 belajar. Insya Allah, Allah akan selalu membantu kita dan membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah semuanya. Kajian hari ini bersama Ustazah Nur Hamidah telah selesai dan dengan tema dalam menyiapkan generasi Islam masa depan. Tentunya orang tua memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan akhlak anak. Mereka adalah pendidik pertama dan utama yang menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Dengan teladan yang baik dan komunikasi yang efektif, orang tua dapat membimbing anak-anak untuk menjadi generasi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita dalam menyiapkan generasi Islam yang tangguh dan berakhlak mulia di masa depan. Amin ya robbal alamin. Jazakillah khair Ustazah Nur Hamidah yang telah memberikan ilmu yang begitu berharga pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat. Semoga kajian ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Baik, sebelum menutup kajian sore ini juga akan ada foto bersama. Mohon semua jamaah mengaktifkan kameranya dan menggunakan pakaian sesuai syariat. Di sini ada 2 slide. Saya akan mulai hitung dari 1, 2, 3. Dan slide selanjutnya 1, 2, 3. Alhamdulillah, sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam mendidik dan membimbing generasi muda kita. Untuk itu, kami mohon izin kepada Ustazah Nur Hamidah untuk bisa menutup acara hari ini dengan doa penutup Ustazah. Kami persilahkan. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita membaca kafaratul majelis, ayo kita beristighfar terlebih dahulu karena hajat-hajat kita jangan sampai tidak dimudahkan oleh Allah, jangan sampai doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah disebabkan karena masih ada kerak dari dosa-dosa kita. Ya kita beristighfar kepada Allah agar hati kita dilembutkan, dosa-dosa kita digugurkan, dan cahaya Allah itu akan selalu bersinar di dalam hati-hati kita. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa dakhilna jannata mal abrar. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina. Allahumma afriq alaihim sabara wa sabbit aqdamahum wansurhum alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah. Wa iyyakum. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan menjadi pemahaman baru juga bagi yang menyaksikan dan menyimak kajian sore ini. Kami mohon maaf jika selama berlangsungnya kajian ada kendala dan perkataan yang kurang berkenan. Insya Allah, Ahad pekan depan tanggal 30 Juni akan ada kajian bersama Teteh Khadijah PG Mati Sukma dan juga Syekh Reza Abdul Jabbar dalam kajiannya via Zoom yang akan membahas terkait rumah tangga dalam kajian Mi Al-Haq. Nantikan info lebih lanjutnya di akun Instagram kami. Dan untuk akhwati fillah yang ingin melihat kembali kajian bulanan akhwat terbaik Indonesia maupun kajian hari ini ingin menyimaknya kembali, bisa nanti mengunjungi dan subscribe YouTube kami di Akhwat Bergerak Indonesia. Dan terus ikuti juga lihat update-update terbaru mengenai kegiatan kami di event online dakwah maupun offline maupun program-program kemanusiaan kami lainnya di Instagram @khadijati_foundation Indonesia. Saya Dia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyakum. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. صدق الله